Hello friends, again welcome back in our online video lecture series Pritesh e-learning, and the subject is industrial instrumentation and the topic is rotameter and ultrasonic flow meter of unit number 6 pressure measurement. Now today's topic is most IMP question of GTU examination perspective. Okay, and the content is basic principle regarding rotameter and ultrasonic flow meter, then construction and working of rotameter and ultrasonic flow meter, and lastly advantages, disadvantages in graph, range and accuracy. Okay, now let's start our lecture. Rotameter are simple industrial flow meters that measure the flow rate of liquids or gases in a closed tube. Okay, generally for vertically flow measurement we use a rotameter, because in that rotameter there is a float. You can see this in figure, which is move upward and downward direction. Okay, now rotameter are also known as a variable area meters. Why it is known as a variable area meters? Because flow rate is measured by the measuring the change in the cross sectional area of tube. Okay, now there is a transparent tapered glass. Okay, the tube is made of transparent tapered glass. Okay, there is a guide wire for float fixed with two ends. In a wire there is a metering float, or you can say that a rubber tube. Okay, now for vertically, as we discussed in earlier, for vertically measurement we use a rotameter, because there is a float which is move upward and downward direction. Okay, now there is a inlet and outlet pipe. The inlet pipe is generally narrow and outlet pipe side is generally wider. Okay, now a rotameter measures the flow rate by allowing the fluid to travel through a tapered tube, where the cross sectional area of the tube gradually increases as the fluid travels through the tube. Okay, means એનો જે આઉટલેટ પાર્ટ જે છે એ જનરલી વાઇડર છે કમ્પેર ટુ ઇનલેટ, કે જ્યારે ફ્લુઇડ અથવા તો ગેસીસ ઉપર જશે ત્યારે એ ઇઝીલી ટ્રાવેલ કરી શકે એટલા માટે એનો ઉપરનો ભાગ જે છે એ જનરલી વાઇડ રાખેલો છે. તો ફ્લો રેટ ઇનસાઇડ the rotameter is measured using the float that is lifted by the fluid based on the buoyancy and velocity of the fluid opposing gravity pulling the float down. Okay, કે જ્યારે તમે એની અંદર ફ્લુઇડ અથવા ગેસીસ એન્ટર કરશો ત્યારે ફ્લોટ જે છે એ અપવર્ડ ડિરેક્શનની અંદર એ મૂવ કરશે, અપવર્ડ ડિરેક્શનની અંદર મૂવ કરશે. ત્યારે જે ફ્લુઇડ અથવા ગેસીસ છે જે આપણે એન્ટર કરશું અને ધીરે ધીરે આગળ જતાં એ આઉટલેટની અંદર એની જે પાઇપ જે છે એ જનરલી એ વાઇડ થઈ જશે, એટલા માટે એ ફ્લુઇડ અથવા ગેસીસ ઇઝીલી નીકળી શકશે. અને ફ્લોટ જે અપ ડાઉન થાય છે, બરાબર છે, ત્યાં આપણે એક જનરલી સ્કેલ રાખેલો છે. હવે એ ફ્લોટ ઉપરથી એ સ્કેલ કેટલા અથવા તો શું રીડિંગ બતાવે છે એ આપણે મેઝર કરી લેશું, કે જે આપણું એ ફ્લુઇડ અથવા ગેસીસનું એ પ્રેશર બતાવશે. ઓકે, now the flow rate inside the rotameter is measured using float that is lifted by the fluid based on the buoyancy and velocity of the fluid opposing gravity pulling the float down. જે મેં વાત કરી એ પ્રમાણે એ જ્યારે ફ્લોટ અપ ડાઉન થશે, બરાબર, એની અંદર ગાઈડ વાયર રાખેલો છે. ગાઈડ વાયર ઉપર એ ફ્લોટ જે છે એ અપ ડાઉન કરશે અને એ જે સ્કેલ સુધી રીડિંગ ઉપર ચડશે એ આપણે મેઝર કરી લેશું, બરાબર.
Sometimes it known as a gravity flow meter. Why it is gravity flow meter? Because they are based on the opposition between the downward force of gravity and the upward force of the following fluid. So that's why it's called as a gravity meter. Okay. Now, when the flow of fluid is constant, the float stays in one position that can be related to the volumetric flow rate. કે જ્યારે કોઈ પણ ફ્લો નહીં હોય બરાબર છે એની અંદર કોઈ પણ ફ્લુઇડ અથવા તો ગેસીસ નહીં હોય ત્યારે એ સ્ટેબલ કન્ડિશનની અંદર રહેશે કે જ્યારે એની અંદર ફ્લો નહીં હોય ત્યારે જનરલી બોટમ પાર્ટમાં રહેશે, જ્યારે ફ્લો હશે એની અંદર એ જનરલી અપવર્ડ ડિરેક્શનની અંદર રહેશે. ઓકે, ના જે ફ્લોટ જે છે એ ગાઈડ વાયરની ઉપર અપ ડાઉન કરશે. હવે કેટલું ઉપર જશે એ જનરલી એ પ્રેશર ઉપર આધાર રાખશે, બરાબર, કે કેટલું પ્રેશર જે છે એના ઉપર એ આધાર રાખશે અને એના સ્કેલ દ્વારા આપણે એ મેઝર કરી લઈશું. જે ફ્લોટ કેટલું ઉપર ગયું એના દ્વારા આપણે મેઝર કરી લઈશું કે આપણું જે પ્રેશર જે છે એ કેટલું છે. ઓકે, જે આ સેકન્ડ ફિગરની અંદર તમને દેખાશે કે જ્યારે ફ્લો એની અંદર વધારે હશે તો જનરલી ફ્લોટ જે છે ઉપરની બાજુ જશે એ જે તે સ્કેલ સુધી, અને જ્યારે કંઈ પણ ફ્લો નહીં હોય તો એ ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનની અંદર હશે. હવે એની અંદર વર્કિંગની અંદર લખેલું છે કે fluid enters the tapered tube. Some of the fluid strikes directly to the float, some of the fluid passes from the sides. Okay, there is two possibility, upthrust force or weight of the float. એ મેં જે તમને કીધું એમ કે why it is a gravity flow meter, because they are based on the opposition between the downward force of gravity and the upward force of the following fluid. Okay, now wide range of ability around 5 GM1 to 12 GM1, high repeatability 0.5 to 1 and low accuracy between 2 to 3%. Okay, generally it is measured for vertically flow measurement because there is a guide. Okay, there is a guide wire and there is a float. Okay, float જે છે એ વર્ટિકલ પોઝિશનમાં હશે ને ગાઈડ વાયર ઉપર એ અપ ડાઉન મૂવ કરશે. એટલા માટે જનરલી વર્ટિકલી ફ્લો મેઝરમેન્ટ માટે આપણે રોટામીટર જે છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. કે આ ફિગરની અંદર તમને એક્ઝેક્ટ દેખાશે કે જે સ્કેલ સુધી આપણો ફ્લોટ જશે એને આપણે મેઝર કરી લેશું, બરાબર છે. પ્લસ મીટરિંગ ટ્યુબ જે છે એ જનરલી ગ્લાસ મટીરિયલની બનેલી હોય છે, બરાબર છે. ધ ફ્લો રેટ ઇઝ મેઝર્ડ ડાયરેક્ટલી ફ્રોમ ધ કેલિબ્રેટેડ સ્કેલ, કે જે આ ફિગરની અંદર બતાવેલું છે. ધ રીડિંગ ઇઝ નોટેડ જનરલી ફ્રોમ એન્ડિંગ પોઈન્ટ ઓફ ધ કેપ ઓફ ધ ફ્લોટ. ઓકે, જે આપણું ફાઇનલ રીડિંગ જે છે એ જનરલી એ કેપ જે છે એન્ડિંગ પોઈન્ટ ઓફ કેપ જે છે એના દ્વારા આપણે મેઝર કરી લઈશું કે ભાઈ કેટલા સ્કેલ સુધી એ ઉપર ગયું છે. જેને નીચે એની અંદર એનો ગ્રાફ બતાવેલો છે. રોટામીટર વિથ ફ્લોટ શેપ, રોટામીટર વિથ ફ્લોટ શેપ એન્ડ જનરલી રોટામીટર જે છે એના 3 ગ્રાફ આપેલા છે રેનોલ્ડ્સ નંબરથી, કે કોન્સ્ટન્ટ, વેરીઝ એન્ડ કોન્સ્ટન્ટ. મીન્સ એનો મિનિંગ શું થશે કે જનરલી જ્યારે આપણો ફ્લુઇડ ફ્લો એના ઉપર કરાવશું ત્યારે સ્ટાર્ટિંગની અંદર એ વેરીઝ થશે બિકોઝ ધીરે ધીરે એનો ફ્લો ચડશે. બટ એક ટાઈમ એવો આવશે કે જ્યારે એનો ફ્લો જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે અથવા તો એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફ્લો નહીં હોય ત્યારે એ કોન્સ્ટન્ટ હશે. ઓકે, નાવ next topic is ultrasonic flow meter, which is most MP question. The ultrasonic flow meter is generally measurement for flow measurement. Okay, generally ultrasonic flow meter is used for big pipeline. કે બિગ પાઇપલાઇન હોય છે એની અંદર આપણે 2 ટ્રાન્સડ્યુસરની મદદથી આપણે ફ્લો મેઝરમેન્ટ જનરલી કરતા હોય છે. હવે જ્યારે સ્મોલ પાઇપની અંદર આપણે ટર્બાઇન ફ્લો મીટર, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફ્લો મીટર
એવા ઘણા બધા આપણી પાસે ફ્લો મેઝરમેન્ટના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે છે જે આપણે યુઝ કરતા હોય છે. હવે જે ફિગરની અંદર દેખાય છે કે પાઇપલાઇનની અંદર અલ્ટ્રાસોનિક ટ્રાન્સડ્યુસર જે છે એનો અરેન્જમેન્ટ કરેલું હોય છે. જનરલી અલ્ટ્રાસોનિક ટ્રાન્સડ્યુસર બે પ્રકાર હોય છે, એક એ અને એક બી. એક ઉપરના ભાગે, એક નીચેના ભાગે રાખેલું હોય છે. હવે એ બંનેને આપણે ઇન્ક્લાઇન્ડ એંગલ અથવા તો 45 to 30 ડિગ્રીએ સેટ કરવાના છે, એ એન્ડ બીને. હવે બંને ટ્રાન્સડ્યુસર જે છે એ ટ્રાન્સમીટર અને રિસીવરનું કામ કરશે. સેન્સર એ આપણે એને અધર વર્ડ્સની અંદર સેન્સર એ અને સેન્સર બી પણ કહી શકશું. એ જે ટ્રાન્સડ્યુસર જે છે એ બંને જે અલ્ટ્રાસોનિક જે છે પ્રોડ્યુસ કરશે અને એ રિસીવ પણ કરશે. સપોઝ કે જનરલી સેન્સર એથી બી જવા માટેનો ટાઈમ જે છે એ જનરલી TAB છે, કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો ફ્લો નથી ત્યારે ટાઈમ ડિફરન્સ જે છે એ 0 છે. બરાબર છે. હવે જનરલી આપણે માની લઈએ કે કોઈ ફ્લો જે છે પાઇપમાંથી જાય છે, હવે ત્યારે એથી બી જવા માટેનો ટાઈમ જે છે એ જનરલી ઓછો લાગશે, જ્યારે બીથી એ જવા માટેનો ટાઈમ જે છે એ જનરલી વધારે લાગશે. હવે એના માટે આપણે ઇન્ક્લાઇન્ડ વેલ્યુ જે છે એ આપણે સમજવી પડશે કે જનરલી એ ઉપરથી અલ્ટ્રાસોનિક રેસ જે છે એ બી સુધી પહોંચવામાં ઓછો સમય લે છે, જ્યારે બીથી એ સુધી જવા માટે, કારણ કે એની ડિરેક્શન જે છે ફ્લોની ડિરેક્શન એ ઓપોઝિટ થઈ ગઈ છે. જ્યારે પાઇપની ડિરેક્શનમાં આપણે એથી બી સુધી જઈએ તો ઓછો ટાઈમ લાગે, જ્યારે બીથી એ સુધી જઈએ તો એની ડિરેક્શન જે છે એ ઓપોઝિટ થઈ જાય, એટલા માટે એનો ટાઈમ જે છે એ જનરલી વધારે લાગે છે. એટલે કે સપોઝ કોઈ બોટ છે એ રિવરની ડિરેક્શનમાં મૂવ કરશે, બરાબર છે, જ્યારે એનો ટાઈમ જનરલી ઓછો લાગશે. જ્યારે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં એ મૂવ કરતી હશે બોટ તો એનો ટાઈમ વધારે લાગશે. ઓકે, નાઉ આની અંદર ટ્રાન્ઝિન્ટ ટાઈમ ડિફરન્સ જે છે એના આધારે આપણે એની અંદર પ્રેશર જે છે એ કેટલું છે એ આપણે નક્કી કરી શકશું. હવે સપોઝ TBA મીન્સ બીથી એ સુધી જવા માટે સમય લાગતો જે છે એ ગ્રેટર ધેન TAB છે, બરાબર, કારણ કે એની ડિરેક્શન જે છે એ જનરલી ઓપોઝિટ છે, કે જનરલી ટાઈમ ડિફરન્સ જે છે એ પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ ફ્લો ઓફ વેલોસિટી, કે જેટલી વધારે વેલોસિટી એટલો ટાઈમ વધારે લાગશે અને જેટલી ઓછી વેલોસિટી એટલો ટાઈમ જે છે એ વધારે લાગશે. સપોઝ કે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફ્લો ન થતો હોય તો જનરલી TAB ઇઝ ઇક્વલ ટુ TBA મીન્સ એ ટાઈમ ડિફરન્સ જે છે એ ઇક્વલ છે, કે જ્યારે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની વેલોસિટી નથી. હવે પાઇપલાઇનની જે ફ્લોની વેલોસિટી જે છે એને આપણે મેઝર કરી લઈશું, કે એની ઉપર આપણે એક મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લગાડી દઈશું અને એ જનરલી આપણને કેટલો ફ્લો જે છે એ આપણને બતાવશે. ઓકે, નાઉ આની અંદર વર્કિંગ પ્રિન્સિપલની અંદર ધ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ અલ્ટ્રાસોનિક ફ્લોમીટર ઇટ ઇઝ યુઝ સાઉન્ડ વેવ્સ ટુ રિઝોલ્વ ધ વેલોસિટી ઓફ લિક્વિડ વિધિન અ પાઇપ. There are two conditions in pipe like no flow and flowing. જે મેં કીધું એમ કે TAB ઇઝ ઇક્વલ ટુ TBA, કે જ્યારે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફ્લો ન થતો હોય. In the first condition, the frequency of ultrasonic wave are transmitted into a pipe and its indication from the fluid are similar. Okay. Now, what is the equation of ultrasonic flow meter? જે મેં આગળ વાત કરી એ પ્રમાણે કે ટ્રાન્ઝિન્ટ ટાઈમ ડિફરન્સના આધારે આપણે એની અંદર નક્કી કરી શકીએ. T ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન કન્ડક્શન વેલોસિટી. ઓકે, means T is equal to D upon C plus or minus U cos theta. T means transient time. D for distance between the transducer means A to B. C for sound velocity and U for blood flow velocity. Okay.
means T is equal to distance d upon c plus or minus u cos theta, means conduction velocity. Now what is the advantages and disadvantages? Okay, there are several type of advantages and disadvantages, like no additional pressure drops on the pipes, suitable for corrosive and dirty fluids, portable models available, measure in both direction, signal linearity. જનરલી અલ્ટ્રાસોનિક ફ્લોમીટર જે છે એ જે આ પિક્ચરિયલ વ્યૂ જે છે એની અંદર જે લગાડેલું છે કે એની અંદર બે સેન્સર આપણે એ અને બી રાખશું. એથી બી સુધી જવા માટે જે ટ્રાન્ઝિટ ટાઈમ ડિફરન્સ છે એને કેટલો સમય લાગે છે અને એની સાથે આપણે મીટર કનેક્ટ કરી દઈશું અને આપણે મેઝર કરી લઈશું. જનરલી અલ્ટ્રાસોનિક ફ્લો મીટર કેન બી ઇન્સ્ટોલ આઉટ ઓફ ધ પાઇપ, allowing on the site inspection at different location with the same instrument. કે એની અંદર ડિફરન્ટ લોકેશનની અંદર જે તમારા ફ્લો મેઝરમેન્ટ કરવો હોય તો જનરલી સેમ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લગાડીને તમે એ મેઝર કરી શકો છો. એના ડિસએડવાન્ટેજીસ છે હાઈ કોસ્ટ, વીક સિગ્નલ ફોર લો ફ્લો રેટ્સ, not suitable for two-phase flows, and volumetric method fluid density required. Lastly, okay, આ હતા એના એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજીસ which is most IMP question. Please must read in our industrial instrumentation book. If there is any query then please contact me. Okay friends, thank you.